ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਲ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। G20 ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰਤ ਧੁਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ उस धुरे के दुआले घूमते हुए ਉਹਦੀ स्ट्रेंथ की ਉਹਦੀ पावर की ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਲਾਈਵ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। शुक्रिया बहुत बहुत। डॉक्टर साहब प्रिंसीपल ने लायलपुर खालसा कॉलेज फॉर वुमन दे तो उन्होंने नाल बिल्कुल बैठे ने जी समाज सेविका मैडम प्रवीण अबरोल जी। प्रवीण मैम स्टूडियो बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद जी। सो चर्चा नूं अगे तोरांगे, गलबात नूं अगे छेड़ांगे। उस तो पहला प्रधानमंत्री जी ने जो उस मीटिंग दे विच गलबात कीती है उहदे बारे एक वीडियो क्लिप है जी, वो तुहाडे नाल जुड़ांगे। उस तो बाद मुड़ स्टूडियो च वापस आवांगे। आज भारत का जो सामर्थ्य नए सिरे से निखर कर सामने आ रहा है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारी नारी शक्ति की है। हाल फिलहाल ऐसे कितने ही उदाहरण हमारे सामने आए हैं। आपने सोशल मीडिया पर एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव जी को जरूर देखा होगा। सुरेखा जी एक और कीर्तिमान बनाते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस की भी पहली महिला लोको पायलट बन गई है। प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा और डायरेक्टर कार्तिकी गोंजाल्विस उनकी डॉक्यूमेंट्री एलिफेंट विस्परर्स ने ऑस्कर जीतकर देश का नाम रोशन किया है। देश के लिए एक और उपलब्धि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट बहन ज्योतिर्मयी मोहंती जी ने भी हासिल की है। ज्योतिर्मयी जी को केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में IUPAC का विशेष अवार्ड मिला है। इस वर्ष की शुरुआत में ही भारत की अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीतकर नया इतिहास रचा। अगर आप राजनीति की ओर देखेंगे तो एक नई शुरुआत नागालैंड में हुई है। नागालैंड में 75 वर्षों में पहली बार 2 महिला विधायक जीतकर विधानसभा पहुंची है। इनमें से एक को नागालैंड सरकार में मंत्री भी बनाया गया है। यानी राज्य के लोगों को पहली बार एक महिला मंत्री भी मिली है। साथियों, मेरी मुलाकात उन जाबाज बेटियों से भी हुई जो तुर्की में विनाशकारी भूकंप के बाद वहां के लोगों की मदद के लिए गई थी। ये सभी NDRF के दस्ते में शामिल थी। उनके साहस और कुशलता की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। भारत ने UN मिशन के तहत शांति सेना में वुमेन ओनली प्लेटून की भी तैनाती की है। आज देश की बेटियां हमारी तीनों सेनाओं में अपने शौर्य का झंडा बुलंद कर रही है। ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी कॉम्बैट यूनिट में कमांड अपॉइंटमेंट पाने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी बनी है। उनके पास करीब 3000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। इसी तरह भारतीय सेना की जांबाज कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। सियाचिन में जहां पारा -60 डिग्री तक चला जाता है, वहां शिवा 3 महीनों के लिए तैनात रहेगी। साथियों, यह लिस्ट इतनी लंबी है कि यहाँ सबकी चर्चा करना भी मुश्किल है। ऐसी सभी महिलाएं, हमारी बेटियां आज भारत और भारत के सपनों को ऊर्जा दे रही हैं। नारी शक्ति की ये ऊर्जा ही विकसित भारत की प्राणवायु है।
ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਰਚਾ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। देखो, महिला शक्तिकरण की जे मैं गल करा, मैं सब तो पहला डिफाइन कर दिया कि महिला शक्तिकरण तो भाव की है। औरत का सर्वपक्षी विकास, जो हुणे साडे प्रधानमंत्री जी ने गल कीती है कि औरत दे अंदर जिहड़ियां छुपियां हुई खूबियां है उन्हां नूं पहचान के उन्हां नूं इदां दे मौके मुहैया करवाए जान कि वो समाज के हर खेतर विच बिना किसी रोक टोक दे जिहड़ा है वो दखल दे सकन, दाखिल हो सकन। और अज बहुत जरूरी है महिला का सशक्त होना, क्योंकि समाजिक विकास की प्रक्रिया तां ही तेज होएगी जे दुनिया की अद्धी वसों औरत सशक्त होएगी तां, और ਉਹਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ जिथे औरत खुशहाल है उत्थे दुनिया खुशहाल है, और औरत की खुशहाली जिहड़ी है अज बहुत जरूरी है। और नाल ही तुसी कह रहे हो, हुणे तुसी गल कीती कि सानू बार-बार यही गल करनी पै रही है क्योंकि एक लंबा सफर नवजोत असीं तय कीता है। औरत कित्थों चली है जदों इहनूं पैर दी जुत्ती गुੱਤ पिछे मत कहा जांदा सी, पर अज औरत ने वड्डियां बुलंदियां ते अपने पैर जिहड़े ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨੇ। अज हर खेतर दे विच औरत जिहड़ी है ਉਹ ਵਿਰਾਜਮਾਨ है। हुणे ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣੇ यूपीएससी ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਏ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਔਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੈ। ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋਣ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2-4 ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਮਝੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਪਛਾਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। प्रधानमंत्री जी की गल सुन के मेरे मन चो एक आवाज आ रही है, फूल से फौलाद बन चुकी हैं बेटियां, घर में नन्ही परी हैं, सरहदों पे पहरेदार है बेटी। वाह, बहुत अच्छा। आज कोई ऐसा खेतर नहीं जिथे औरत अपने मुकाम से सफल नहीं हो रही जी। जिस तरह मैडम ने कहा कि कित्थों तुरी, कितना सफर तय किया, पर ये विच एजुकेशन का बहुत हੱਥ। ਜਦੋਂ एजुकेशन प्राप्त करने का हक मिलिया, सरकारां ने भी एजुकेशन नूं होर ज्यादा वधाउण दी कोशिश की, बच्चों वास्ते ज्यादा अपॉर्चुनिटी दित्तियां ते औरत जागरूक होण लगी। इसे करके कहंदे ने कि जे समाज नूं जागरूक करना है ते औरत दा जागरूक होना बहुत जरूरी है जी। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा सी, जे किसी भी देश की हालत नूं देखना होवे ते उत्थों दीआं औरतां नूं हालत नूं देखिया जाए। इस करके औरत दा इंपावर्ड तो है ही है, जिहड़ी सृष्टि रच सकदी है, जिहड़ी मर्द नूं जन्म दे सकदी है, वो इंपावर्ड नहीं। पर किते ना किते साडे लोगां दी स्कीन सोच ने हमेशा ही औरत नूं पिछे रखण दी कोशिश कीती, पर हुण वो समा जा चुका है। हुण औरत दे हौसले बहुत बुलंद ने और इंपावर्ड हो चुकी है जी। डॉक्टर साहब, तुसीं कॉलेज दे विच ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ, ਸੈਨਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਬਦਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਬਣੇ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? देखो, विद्या हासिल करना मनुख का वो पहला बुनियादी हक है जिहड़ा बाकी सारे हक हासिल करने दे सानू काबिल बनाउंदा है। और शुरू च मैं देखती रही हाँ, जदों मैं पढ़दी भी सी, मेरे नाल दियां बहुत घट लड़कियां जिहड़ियां वो पढ़ सकियां जी, क्योंकि साडे वेले उस वेले पिंडां तो असीं निकले हाँ और मेरे माँ बाप दोनों पढ़े हुए सी, दोनों टीचर सी, उन्हां नूं पढ़ाई दी वैल्यू दा पता सी। इस करके मैनूं मौके मिले पढ़न दे। पर मैं जदों अपने नाल दे साथियां नूं देखदी हाँ जिहड़ियां अजे भी विचारियां उसे तरह ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਝੇਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਮ ਨੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ,
ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੀਨ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਦੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, 50-60 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਪੜਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਪੜ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੋਂ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹੈਲਪਲਾਈਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਮਦਦ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖੇ ਆ ਔਰ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨਸ ਦੇ ਥਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੈਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੈਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਥਾਣਾ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 95% ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਗਰਲਸ ਨੇ, 5% ਇੰਪਲੋਇਡ ਗਰਲਸ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੰਪਾਵਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ, ਇੰਪਾਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਲ ਰਾਉਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਲ ਰਾਉਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਟੈਗ ਹੈ। ਜੀ, ਔਰਤ ਇੰਪਾਵਰਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਔਰਤ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਰਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਾਉਂਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਾ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 33% ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਮਤੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਔਰਤ ਹੈ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਚਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇੜੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਸਖਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਖੋਣੇ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਜੇ ਔਰਤ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ? ਇਹ ਮੌਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਲੱਭਣੇ ਆਪਣੇ। ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵੀਨ ਮੈਮ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਗਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਪਾਵਰਡ ਹੋਣਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਸੁਚੱਜੀ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਬੈਂਕਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀਮਨ ਡੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਔਰਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ? ਇਸ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ
ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਵਜੋਤ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ, ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ, ਈਵਨ ਪੜ੍ਹੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਸਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਸਕਿੱਲ ਹੱਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਊਟੀ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਹੈ, ਪਲੰਬਿੰਗ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਆ, ਸਿਹਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਲ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪਸ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਦੇ, ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਣੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੌਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਕੀ ਦਾ ਵਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਚਾਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਉਹ 2 ਬੇਟੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇੰਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਜੇ ਖੇਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ 5 ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇੰਪਾਵਰਡ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਘਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇ ਤੇ ਔਰਤ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਮੈਮ ਨੇ ਗੱਲ ਛੋਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹਦਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਈਏ। ਜਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਪਾ ਸਕਣ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮੁਕਾਮ ਫਤਿਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੀਆਂ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿੰਗ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਆ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਦਹੇਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ
ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਣ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਆਇਡੈਂਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਆਇਡੈਂਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਡ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤੇ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ, ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਡਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਇਨ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਦੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਭ ਲਈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਇੰਪਾਵਰਡ ਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿੰਕ ਪੇਜ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲਿੰਕ ਪੇਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਓ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਸਮਾਜ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ, ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰਤ ਦੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਨੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ, MP ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਮ ਚਮਕਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਪ੍ਰਵੀਨ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਕੁਅਲੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ, ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਐਰਕੀ ਧੀ ਹੋਈ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਰਕੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਧੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਗੈਪ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਭਰਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਜੀ। ਔਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਡਾਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਕਮੀ, ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕਮੀ। ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋਗੇ ਨੇ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਏ, NGO ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਫਸੋਸ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ ਮਾਈਂਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਅਸਲੀ ਵਿਮਨ ਇੰਪਾਵਰਡ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਧੀਆਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਮੇਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਲੜਕਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਅਜੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।